Good morning, students. Welcome back into the another session of problem solving methodologies using programming in C. Many topics we have discussed in last lecture. The topic that we have discussed in last lecture is algorithm. Now let's continue with another new topic which is called as flowchart. Definition of flowchart is very simple. It is an pictorial representation of an algorithm that is called as flowchart. Flowchart has many symbols like input box, output box, start, end, decision making symbol, connectors and processing symbols. Again I am repeating my words. Definition of flowchart is very simple. Pictorial representation of algorithm is called as flowchart. એટલે કે અલ્ગોરિધમ ઉપરથી જ એનું પિક્ચર રિપ્રેઝન્ટેશન તમે જે રેડી કરો છો એને ફ્લોચાર્ટ કહેવાશે. ફ્લોચાર્ટની અંદર ઘણા બધા સિમ્બોલ્સ અવેલેબલ છે, જેવા કે ઇનપુટ બોક્સ, આઉટપુટ બોક્સ, સ્ટાર્ટ, એન્ડ, ડિસિઝન મેકિંગ સિમ્બોલ, કનેક્ટર એન્ડ પ્રોસેસિંગ સિમ્બોલ. These are the symbols of flowchart. સૌથી પહેલો સિમ્બોલ તે તમે જોઈ શકો છો એ સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ માટેનો રહેશે. સેકન્ડ જે સિમ્બોલ છે એ ઇનપુટ બોક્સ એઝ વેલ એઝ આઉટપુટ બોક્સનો રહેશે. થર્ડ છે એ પ્રોસેસ બોક્સનો રહેશે, જે એક ટાઈપનું રેક્ટેંગલ છે. આ ટાઈપનો સિમ્બોલ જે છે એને ડિસિઝન મેકિંગ સિમ્બોલ કહેવાય છે. જનરલી ડિસિઝન મેકિંગમાં કન્ડિશન હોય છે કે જેમાં કન્ડિશન કાં તો ટ્રુ હશે અથવા તો ફોલ્સ હશે. નેક્સ્ટ છે કનેક્ટર માટેનો. જનરલી આ જે રાઉન્ડ સર્કલ છે એ કનેક્ટર યુઝ જ્યારે સિંગલ પેજની અંદર ફ્લોચાર્ટ જે છે એ ફિટ ન થતો, એને તમારે સેકન્ડ પેપર પેજનું યુઝ કરવું હોય ત્યારે એને કન્ટિન્યુ કરવા માટે કનેક્ટરનો યુઝ થાય છે. દરેક પ્રીવિયસ સિમ્બોલ્સને કનેક્ટ કરવા માટે ફ્લો લાઇન્સનો યુઝ થશે. ધીસ આર ધ four flow lines which we can use into the flowchart. This is a simple example of one flowchart. The definition of flowchart is like this. Draw a flowchart to add the two numbers. બે નંબર્સના એડિશન માટેનો ફ્લોચાર્ટ આપણે લખવાનો છે. આ વસ્તુ યુનિવર્સિટી એક્ઝામના પેપર્સની અંદર પણ આવી શકે છે. અલ્ગોરિધમની અંદર પણ જે વસ્તુ આપણે પ્રેક્ટિકલ્સ જોઈ છે એ વસ્તુ પણ યુનિવર્સિટી એક્ઝામની અંદર આવી શકે છે. Both of these questions, that is algorithm as well as flowchart, are very important for university examination. So as you can see over the screen, there is a symbol of start, then there is a one flow. Then for inputting the values, we have taken this symbol and written input a comma b. That means it accepts two value from the user. Then again there is a one flow line, and into the rectangle it gives the process to the inputted value by writing the solution c equals to a plus b, which add the value of a with b. Then again there is a flow line. Whatever the output of a plus b stores inside the c, we are printing onto the screen. Once we get the addition of two numbers, the entire flowchart gets stopped. So this entire flowchart is into the 1, 2, 3, 4 and 5 sections, where the start and stop have similar type of symbol, input and output have similar type of symbol, and for processing purpose there is a symbol of a rectangle. So this is a very simple example of flowchart which add the two numbers. Another example we can take for subtracting the two numbers. Almost every symbols and the line remains same, but into the processing, instead of plus we have to mention minus. So it will subtract the two numbers, and whatever the result comes, store inside the third variable which is called as c, and that c will be printed onto the screen. So remember that in this entire flowchart we have taken three variables, that is a variable a for the first value, variable b
for the second value, and this a and b are the inputs, and variable c is the output variable. Now same like that, we can take another example which multiplies the two number. Again, all the steps, all the symbols, all the lines are same, but just we are changing into the processing phase of entire flowchart by adding multiplication sign in between the two variable called a and b. Same, we are going for division of the two numbers into the processing phase. Instead of multiplication, we have add the symbol called divide. These are the general examples which demonstrate addition, subtraction, multiplication and division of two numbers. Now we are going some more advanced into the designing of flowcharts by introducing the new definition which is called as find an area of circle. So the equation of finding out the area of circle is simple, that is 3.14 multiplied by r square. That means we need to multiply r for the two times, where r is radius. So the first symbol is start, which is common in all the flowcharts. Then we are inputting r because 3.14 which is the value of pi is constant and remains same over the worldwide. So 3.14, then we are inputting r for the first time. Again we are multiplying the r for the second time, which makes r square. Ultimately the equation comes r a equals to pi r square, and whatever the result comes stores inside the variable called a, and this a is printed onto the screen, and then the flowchart stops. In this, what will be the result? Say for example, suppose I am entering r as a 2. r ની વેલ્યુ જે છે એ 2 છે, તો અહીંયા સૌથી પહેલા હું ઇનપુટ 2 કરીશ. એ 2 3.14 સાથે બે વખત મલ્ટીપ્લાય થશે, એટલે કે 2 into 2 into 3.14, જે કોઈ આન્સર આવશે એ a નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર થશે, અને એ નામનો વેરિયેબલ છે એ સ્ક્રીન ઉપર જે આન્સર પ્રિન્ટ કરશે એ આપેલા 2 માટેનો એરિયા હશે સર્કલ માટેનો. એટલે કે રેડિયસ 2 આપેલી હશે તો એનો એરિયા એ સર્કલ માટે 2ના વેલ્યુ માટે એ એરિયા જે છે એ સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ થશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ, વિચ ઇઝ flowchart to find the area of triangle. આમાં ઇક્વેશન બદલે છે. ઇક્વેશન આપણું બને છે 0.33 મલ્ટીપ્લાય બાય b ઇન્ટુ h. એટલે આમાં વધુ શું આગલા એક્ઝામ્પલમાં અને આ એક્ઝામ્પલમાં ડિફરન્સ શું છે? તો કે આ એક્ઝામ્પલમાં આપણું ઇનપુટ સિંગલ વેલ્યુ હતી, અને અત્યારે જે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ, એમાં આપણી ઇનપુટ વેલ્યુ છે એ 2 છે. એટલે કે આપણે બી પણ ઇનપુટ કરવાનો થશે અને આપણે એચ પણ ઇનપુટ કરવાનો થશે. સો what we have written, first there is a symbol of start, then there is a symbol of inputting the value which accepts the value from user in format of b as well as in format of h. Then after there is a processing phase into the section number 3, where I have written a equals to 0.33 multiplied by b into h. Whatever the output comes from this entire solution, store inside the third variable which is called as a, and that a is finally printed onto the screen by using this rectangle symbol, and then at last the entire flowchart get stops. એટલે કે આ આખી પ્રોસેસ તમે પૂરી કરેલી હશે ત્યારે તમે ઇનપુટ કરેલી b અને h ની વેલ્યુ માટે ટ્રાયેંગલનો એરિયા સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ થયેલો હશે. નેક્સ્ટ, આ એક સિમ્પલ આપણે બે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ મેથોડોલોજીસનો ડિસ્કશન કર્યું હતું. આપણો જો સબ્જેક્ટનો ટાઇટલ તમે
સિરિયસલી સ્ટડી કરેલું હોય તો આખું બહુ મોટું ટાઇટલ છે, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ મેથોડોલોજીસ યુઝિંગ પ્રોગ્રામિંગ ઇન સી. તો એ જે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ મેથોડોલોજીસ એ વર્ડ યુઝ કરેલો છે ને, એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ મેથોડોલોજીસ આપણે બે સ્ટડી કરવાની હતી. એક હતી આપણી ફ્લોચાર્ટ, જે આપણે અત્યારના સેશનમાં જોયું, અને બીજું હતું અલ્ગોરિધમ, જે આપણે પ્રીવિયસ સેશનની અંદર જોયેલું છે. સો કન્સિડર ધીસ ટુ ટોપિક્સ as a problem solving methodologies, that is number 1 algorithm and number 2 flowchart. Now after completing this section we can go for the simple introduction of C language. એટલે હવે આપણે કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છીએ બધા? we are slowly starting with the practicals of C. પણ એ પહેલા C ની થોડી હિસ્ટ્રી અને ઓવરવ્યૂ જે છે એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. So let's discuss about the same. C is a language which is used so far in developing application and system software. That means C is used to develop application software as well as it is used to develop a system software. મારા પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર શું કહેવાય, સિસ્ટમ સોફ્ટવેર શું કહેવાય, એનું પણ મેં ક્લિયર કટ આઈડિયા આપેલો છે. ટોપિક નંબર 2, C is used for lower level programming language, which is later on it is considered as a higher level programming language. C is also used in supercomputing environment. Unix OS is written in C. એક ટાઈપની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું નામ છે યુનિક્સ. એ બેઝિકલી જે છે એ સી લેંગ્વેજની અંદર ડેવલપ થયેલી એક આખી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે કે જે સિસ્ટમ સોફ્ટવેર છે. Very short history of programming in C is given over here. C, the founder. ઘણી વખત આપણે વાઇવાની અંદર ક્વેશ્ચન જે છે એ સ્ટુડન્ટ્સને પૂછીએ છે, હુ વોઝ ધ ફાઉન્ડર ઓફ પ્રોગ્રામિંગ ઇન સી, એટલે કે સી કોણે ડિઝાઇન કરેલી છે, ક્યાં ડિઝાઇન કરેલી છે અને ક્યારે ડિઝાઇન કરેલી છે. તો આ ત્રણ ક્વેશ્ચન્સના આન્સર તમને આ એક સ્લાઇડ શો તમારી સામે અત્યારે છે એમાં મળશે. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ, હુ વોઝ ધ ફાઉન્ડર ઓફ પ્રોગ્રામિંગ ઇન સી. સો ધ આન્સર ઇઝ founder of programming in C is Mr. Dennis Ritchie. He has developed this particular programming language at AT&T Bell Laboratory in year 1969. એટલે કે 1969ની અંદર AT&T Bell લેબોરેટરીમાં ડેનિસ રિચી નામના વ્યક્તિએ આ સી નામની જે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ આપણે BCAના સેમિસ્ટર નંબર 1માં ભણીએ છીએ એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલી છે. This is the short, simple history of programming in C. Furthermore, we are discussing. Furthermore is what? Initially, in the year 1969, C language is actually known as a B language. એટલે કે સૌથી પહેલા એ B language તરીકે ઓળખાતી હતી. But after some modification and removing the drawbacks of B language, it is પ્રોનાઉન્સ એઝ એ સી લેંગ્વેજ. એટલે કે જ્યારે 1969માં ડેનિસ રિચીએ AT&T બેલ લેબોરેટરીમાં આ લેંગ્વેજનું ઇન્વેન્શન કર્યું ત્યારે એણે એનું નામ બી લેંગ્વેજ જે છે એ આપ્યું હતું. પણ એમાં થોડા ઘણા ડ્રોબેક હતા, થોડી ઘણી એરર્સ હતી, થોડા ઘણા ડિસએડવાન્ટેજીસ હતા. એ વિધિન અ ફ્યુ યર્સ રેક્ટિફાઈ કરી, એને રિમૂવ કરી, પ્રોપર કરી અને નવી લેંગ્વેજ તરીકે BCPL ઇન્ટ્રોડ્યુસ જે છે એ સી લેંગ્વેજને કરેલી છે. નાઉ દેર ઇઝ અ વન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સી લેંગ્વેજ. ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝ વોટ? સી પ્રોગ્રામિંગ ઇન સી ઇઝ એકચ્યુઅલી અ ક્રોસ પ્લેટફોર્મ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. એટલે કે સી જે છે એ દરેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર ચાલી શકે છે. તો આપણને અહીંયા તરત જ ક્વેશ્ચન થાય કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તો આપણને એક હવે ખબર હોય, વિન્ડોઝ 10. એવું નથી. ધેર આર હિસ્ટ્રી ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. CFમાં જે તમારો સબ્જેક્ટ છે કમ્પ્યુટર ફંડામેન્ટલ, એમાં યુનિટ નંબર 3માં ટોપિક નંબર 3માં તમને આની ડિટેલ ડિસ્કશન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની જોવા મળશે, જે હું શોર્ટમાં અત્યારે કહું છું. ધેર આર વેરાયટી ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇઝ અવેલેબલ ઇન માર્કેટ. આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ અત્યારે તમારી સ્ક્રીન સામે જે તમને દેખાય છે
દેટ ઇઝ વિન્ડોઝ બેઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. આવી જ રીતે એક એન્ડ્રોઈડ છે જે તમે મોબાઈલમાં યુઝ કરો છો, એ સેપરેટ ટાઈપની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. એવી જ રીતે મેક ઓએસ છે, એ એક સેપરેટ ટાઈપની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે કે જે એપલના સબસ્ક્રાઈબર્સ, એપલના મોબાઈલ જેમની પાસે હોય એ યુઝ કરે છે, એ પણ એક ટાઈપની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. જ્યારે તમે બીસીએ સેમિસ્ટર 4ની અંદર આવશો ત્યારે તમારે ઓબુન્ટુ કરીને એક લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ભણવાની છે. તો આવી રીતે ઘણી બધી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સના ટાઈપ અને એના સબ ફ્લેવર્સ માર્કેટની અંદર અવેલેબલ છે. બધાની અંદર સી જે છે એ વર્ક કરી શકશે. તો આજે સૌથી છેલ્લો ટોપિક જે છે એ જસ્ટિફિકેશન આપે છે કે સી વર્ક્સ ઇન ઓલમોસ્ટ all types of operating system. There are various features of C is available. C program runs very fast because the data storage format in OS and data storage format in C are same. C ના પ્રોગ્રામ્સ જ્યારે આપણે લખતા શીખશું, લખ્યા પછી એને એક્ઝિક્યુટ કરશું ત્યારે એનું જે એક્ઝિક્યુશન સ્પીડ છે એ બીજી બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની અંદર જે પ્રોગ્રામ્સ લખ્યા હશે એની કરતાં તમને ફાસ્ટ મળશે. ધ રીઝન ઇઝ વોટ કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું જે ડેટા સ્ટોરેજનું ફોર્મેટ છે અને સીનું જે ડેટા સ્ટોરેજનું ફોર્મેટ છે એ સેમ છે. એટલે સિંક્રોનાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ જે છે એ બહુ ઓછો નડે છે અને સિંકિંગ ટાઈમ હાઈએસ્ટ હોવાને લીધે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ, આઉટપુટ ટાઈમ જે છે એ આપણને ફાસ્ટ મળે છે. સેકન્ડ ફીચર ઓફ સી ઇઝ વોટ સી હેઝ મિનિમમ કીવર્ડ્સ. આપણે આ પણ ડિટેલ સ્ટડી ભણવાની છે. સી કન્ટેન્સ રીચ સેટ ઓફ કીવર્ડ્સ. તો પહેલાં તો આપણને કીવર્ડ એટલે શું એ ખબર હોવી જોઈએ. કીવર્ડ મીન્સ અ વર્ડ વિચ ઇઝ યુઝ ફોર ધ ફિક્સ્ડ પર્પઝ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કીવર્ડ. આવી ડેફિનેશન બની શકે કે કીવર્ડ એટલે કે એવો વર્ડ કે જેનો પર્પઝ જે છે એ ફિક્સ રહેતો હોય, જેને તમે બીજા કોઈ પર્પઝ માટે યુઝ ન કરી શકતા હોય, એ વર્ડને કીવર્ડ તરીકે ઓળખાય છે. આગળ હું તમને સીની અંદર કેટલા કીવર્ડ્સ છે એનું લિસ્ટ પણ બતાવીશ. થર્ડ વન ઇઝ સી સપોર્ટ્સ મોડ્યુલર પ્રોગ્રામિંગ. આ ફીચર એકચ્યુઅલી આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ હાયર લેવલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં જે મારો પહેલો સેશન હતો એની અંદર મેં ડિસ્કસ કરેલું છે. ફરી પાછું રિપીટ કરું છું. સી કન્ટેન્સ modular programming approach. That means whenever the problem came in front of the developer, he or she need to divide into the equal part. After dividing the problem into the equal part, the programmer need to solve every part separately. Once every part separately, once every separate part implemented successfully, at last by merging the entire all the modules, a problem gets solved. That approach is called as modular programming. એટલે કે જ્યારે કોઈ ડિફિકલ્ટ પ્રોબ્લેમ ડેવલપર સામે આવે છે ત્યારે ડિફિકલ્ટ પ્રોબ્લેમને ઇક્વલ પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. દરેક પાર્ટ વન બાય વન સોલ્વ કરવામાં આવે છે. દરેક પાર્ટનું સોલ્યુશન મળી ગયા પછી દરેક પાર્ટને મર્જ કરીને એન્ટાયર બિગ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં આવે. આ સ્ટ્રેટેજીને મોડ્યુલર પ્રોગ્રામિંગ કહેવામાં આવે છે. Then C has a rich set of operators. એટલે કે આ વસ્તુ પણ આપણે હાયર લેવલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં ડિસ્કસ કરી ગયા છે. ફરી પાછી બોલું છું. In C there are variety of operators are available like arithmetic operator, relational operator, bitwise operator, size of operator, increment decrement operator, relational operator, etc. etc. All these are the types of operators which is available in C, જેની ડિટેલ્સ ચેપ્ટર વાઇઝ જેમ જેમ આવતી જશે એ આપણે ડિસ્કસ કરશું. પણ તમને એટલો આઈડિયા હોવો જોઈએ કે આ વસ્તુ આપણે ફીચર્સ ઓફ સીની અંદર થિયોરિટિકલી ડિસ્કસ કરેલી છે. ધેન ધ લાસ્ટ વન, C has a versatile collection of library ફંક્શન્સ. એટલે કે સીની અંદર એવું નથી કે આપણે એમવીએમ કોલેજ જે ટાઈપ કરીને ડિસ્પ્લે કરે છે એવું થાય. એમાં 1+2=3 પણ મળશે. એમાં એરિયા ઓફ સર્કલ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. મેની મોર થિંગ્સ વી કેન ડૂ ઇન ટુ ધ પ્રોગ્રામિંગ ઇન સી. ધેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ રીચ સેટ ઓફ ઇટ્સ લાઇબ્રેરી ફંક્શન.
Then very important topic for entire university exam, college exam, theory, practical, everything is structure of C. કે સી પ્રોગ્રામ લખવા માટે આ વસ્તુ આપણા ધ્યાનમાં માઇન્ડમાં રાખવી પડશે આખા સેમિસ્ટરમાં અને આમ તો આખા બીસીએમાં અને થ્રુ આઉટ લાઈફ. ધેટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સી. સ્ટ્રક્ચર ઓફ સી ઇઝ ગિવન ઓન ટુ ધ સ્ક્રીન. આ એક સીનું સ્ટ્રક્ચર છે કે એમાં સૌથી પહેલાં સ્લેશ સ્ટાર અને કમેન્ટનો સેક્શન આવે છે જે કમ્પ્લીટ થાય છે સ્ટાર અને સ્લેશથી, એટલે કે સ્ટાર્ટ થશે સ્લેશ અને સ્ટારથી, કમેન્ટ્સ લખો અને સ્ટાર અને સ્લેશથી કમ્પ્લીટ થશે. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ કોડ ફોર એવરી પ્રોગ્રામ which we are going to implement in future in our subject. Second line, we need to write hash include, then this less than symbol, then this greater than symbol, and in between this we need to write stdio.h, that is standard input output dot header file. Again I am repeating my words. std means standard, I means input, o means output, dot is a symbol, and h means header. So this entire line is again common for all the programs that we are going to implement in future for this particular subject. પહેલી લાઈન અને બીજી લાઈન દરેક પ્રોગ્રામની અંદર લખવાની થશે અને થશે, જેને હેડર ફાઇલ તરીકે ઓળખાશે. This is the first part of structure of C. Cનો સેકન્ડ પાર્ટ સ્ટ્રક્ચરનો છે that is void main. એમાં void પછી એક સ્પેસ છે, પછી main બીજો વર્ડ છે, then there is a two brackets, that is called as execution function. Then after writing this executable function, we need to go for opening bracket and closing bracket. So this is the structure of programming in C. આજે તમે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો એ સીનું સ્ટ્રક્ચર છે કે જે દરેક પ્રોગ્રામની અંદર કોમન રહેશે, જેમાં ચેન્જ થતું રહેશે આ વચ્ચેનો બ્લોક, જે મેં તમને અહીંયા આ સિમ્બોલની અંદર બતાવેલું છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ બ્લોક. ધીસ બ્લોક ઇઝ અ લોજિકલ પોર્શન ઓફ એન્ટાયર પ્રોગ્રામ. બાકીની જેટલી પણ લાઇન્સ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે which remains same in all the programs, and this is called as structure of C. Next topic is character set and token. The word and statement used in any language consist of characters. Similarly, C uses its own character set. This character set is made up of letters, alphabet, digits, special characters and white space. એટલે કે જે આપણે બ્લોકની વાત અહીંયા કરી એ બ્લોકમાં જે લોજિકલ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ્સ લખશું, લોજિક જે આપણે લખશું એ લોજિક કાં તો કોમ્બિનેશન હશે કોઈ લેટરનું, કોઈ આલ્ફાબેટનું, કોઈ ડિજિટનું, કોઈ સ્પેશિયલ કેરેક્ટરનું અથવા તો વ્હાઇટ સ્પેસનું. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સી character set and tokens. Now what is letter and alphabet? Letter and alphabet means whenever capital A to Z or small a to Z is considered, that is called as letter or alphabet. Digit means it consists of the numbers in between 0 to 9, and special characters means like comma and semicolon or any other valid symbols in C. અહીંયા તો મેં ખાલી બે જ બતાવ્યા છે, ઘણા બધા વેલિડ સિમ્બોલ સીની અંદર છે જે આપણે જોશું. એક ખાલી તમને ફરી પાછો બતાવી દઉં કે અહીંયા જે આપણે હેશ લખેલો છે, અહીંયા સ્લેશ અને સ્ટાર લખેલા છે, આ પણ વેલિડ સિમ્બોલ્સ સીની અંદર છે. આવા ઘણા બધા વેલિડ સિમ્બોલ્સ સીની અંદર આપણે જોશું. લાસ્ટ વન ઇઝ વ્હાઇટ સ્પેસ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ બ્લેન્ક સ્પેસ. અહીંયા આપણે વોઇડ મેઇન પછી વોઇડ અને મેઇનની વચ્ચે એક જે સ્પેસ મૂકેલી છે એને આપણે આપણા સબ્જેક્ટની અંદર વ્હાઇટ સ્પેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. And these are the list of keywords
which is valid in C. આપણે આગળ વાત કરી કીવર્ડ એટલે કે it's a fixed word which is used for the fixed purpose that is called as keyword. તો આ જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, હું નામ લઈશ ખાલી: ઓટો, બ્રેક, કેસ, કેરેક્ટર, કોન્સ્ટન્ટ, કન્ટિન્યુ, ડિફોલ્ટ, ડુ ડબલ, એલ્સ, ઇનમ, એક્સટર્ન, float, floor, go to, if, integer, long, register, return, short, sign, size of static, structure, switch, type def, union, unsigned, void, volatile and while. All these are the valid keywords in C. આ તો ખાલી તમે નામ સાંભળ્યા. આ દરેક કીવર્ડનો શું કામ છે એ જેમ જેમ આપણે પ્રોગ્રામ્સ આગળ ડેવલપ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશું એટલે આપણને આઈડિયા આવશે. Now, next is identifiers. Identifiers means these are user-defined name used in program for providing name to variable, array and function. These are made up of letters, uppercase and lowercase, digit and underscore. C is case sensitive language. That means uppercase makes a different meaning than the lowercase. શું કહેવા માગે છે આ ટોપિક? કે તમે કેપિટલ એ સીમાં લખશો તો એનો મિનિંગ અલગ હશે, અને સ્મોલ એ સીની અંદર તમે લખશો તો એનો મિનિંગ પણ અલગ રહેશે. પણ સીની અંદર દરેક વસ્તુ કેસ સેન્સિટિવ છે. ધેટ મીન્સ વી નીડ ટુ રાઇટ એવરીથિંગ ઇન લોઅર કેસ ઓનલી. એટલે કે સીમાં કેપિટલનો યુઝ ક્યાંય કરવાનો નથી. In C, there are two types of constants are available. That is numeric constant and non-numeric constant. આ ટોપિક જે છે એ ડેટા ટાઈપ સાથે રિલેટેડ છે કે સીની અંદર બે ટાઈપના કોન્સ્ટન્ટ છે. એક છે ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટ અને બીજું છે નોન ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટ. ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટના પાછા બે સબ ટાઈપ છે. એક છે ઇન્ટીજર અને બીજું છે ફ્લોટ. અને નોન ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટના ફરી પાછા બે ટાઈપ છે. દેટ ઇઝ કેરેક્ટર એન્ડ સ્ટ્રિંગ. હવે ઇન્ટીજર શું છે, ફ્લોટ શું છે, કેરેક્ટર શું છે, સ્ટ્રિંગ શું છે એ આપણે આગળ જોઈએ. Now, before going ahead about the another topics, એટલે કે કોન્સ્ટન્ટના સબ ટોપિક્સ છે એમાં જતાં પહેલાં આપણે એક સિમ્પલ સૌથી પહેલો પ્રોગ્રામ જે છે એ લખવો છે, જેની ડેફિનેશન તમારે તમારી જર્નલમાં લખવાની થશે, જે હું અહીંયા નોટપેડમાં ટાઈપ કરું છું. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ યોર નેમ onto the screen. Right? This is the definition જે તમારે જર્નલમાં લખવાની રહેશે. હવે આનો પ્રોગ્રામ આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ છીએ. તો એના માટે હું જે મેં સી ઇન્સ્ટોલ કર્યું હતું, કેમ સી ઇન્સ્ટોલ થાય, જેની પાસે કમ્પ્યુટર છે એ પણ મેં બતાવ્યું હતું. જેની પાસે કમ્પ્યુટર નથી એ ઓનલાઈન પોતાના મોબાઈલમાં કેવી રીતે સીના પ્રોગ્રામ્સ લખી શકે એ વસ્તુ પણ મેં બતાવેલી છે. તો આ ખાસ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. મારી પાસે અવેલેબલ છે એટલે હું એ ડાયરેક્ટ સ્ટાર્ટ કરું છું. સી ઇઝ સ્ટાર્ટેડ. તો હવે આપણે અહીંયા સીના સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે સૌથી પહેલાં કમેન્ટ લખશું, એટલે કે સ્લેશ સ્ટાર. અહીંયા આપણે ડેફિનેશન લખવાની છે. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ યોર નેમ onto the screen. જે કમેન્ટને આપણે પૂરી કરશું. તો સીના સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે સૌથી પહેલી કમેન્ટ પૂરી થઈ ગઈ, સૌથી પહેલી લાઈન પૂરી થઈ ગઈ. હવે આપણે લખીએ છીએ હેશ ઇન્ક્લુડ stdio.h અને studio.h તરીકે ક્યારેય પ્રોનાઉન્સ ન કરતા. ધીસ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ ડોટ એચ. ધેન આઈ એમ રાઇટિંગ વોઇડ મેઇન, જે મારા સીના સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે સેકન્ડ લાઇન હતી, જેને મેઇન એક્ઝિક્યુટેબલ સ્ટેટમેન્ટ તરીકે આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, ઓળખશું.
ધેન ઓપનિંગ બ્રેકેટ એન્ડ ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ. એટલે આ મેં એક સીનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ લખ્યું ને આ સ્ટ્રક્ચર દરેક પ્રોગ્રામની અંદર કોમન રહેશે. હવે આને આપણે ફાઇલની અંદર જઈ અને જે તે ફોલ્ડરની અંદર જે તે ડ્રાઈવમાં તમારે જે પ્રોગ્રામ સેવ કરવો છે ત્યાં એક નામથી સેવ કરશું. આનું મેં 1.c આવું નામ આપ્યું છે. તમારે આવું નથી આપવાનું, મિનિંગફુલ નેમ આપવાનું છે. એટલે કે સપોઝ હું આપું છું name.c, એટલે કે આ નામ પ્રિન્ટ કરશે સ્ક્રીન ઉપર, એવું રિપ્રેઝેન્ટ થાય. અહીંયા આપણે લખીએ છીએ printf ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં MVM કોલેજ ઓફ કોમર્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ આઈટી. બધાને ક્વેશ્ચન થશે કે આ printf શું છે? સો ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ કીવર્ડ, જે આપણે હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું. આ એક ટાઈપનો કીવર્ડ છે કે જેનો યુઝ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં તમે જે ટેક્સ્ટ આપશો એને સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરવા માટે થશે. સો printf is a one type of function keyword which is used to display a content written in between the double inverted comma onto the screen. અને ફરી પાછું આપણે સેવ કરી દઈએ. F2 નામની શોર્ટકટ કીથી પણ તમે આને સેવ કરી શકશો. પછી આનું આઉટપુટ જોવા માટે શું કરવાનું થશે? સૌથી પહેલાં એને કમ્પાઇલ કરવાનું થશે. એટલે તમને અહીંયા એરર્સ અને વોર્નિંગ 0 બતાવશે. જો આમાં એરર્સ કે વોર્નિંગ કોઈ આવે તો એને સોલ્વ કરવી પડે. આપણે હમણાં જનરેટ કરશું પણ ખરા એરર્સ કેવી દેખાય હું તમને કહીશ, પણ અત્યારે નથી. એના પછી હું એને રન કરીશ અને પછી કીબોર્ડ ઉપરથી હું અલ્ટર અને F5 સાથે પ્રેસ કરીશ. અલ્ટર અને F5 સાથે પ્રેસ કરીશ એટલે મને મારી કોલેજનું નામ સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થયેલું દેખાશે. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોગ્રામ which displays your name onto the screen. તો તમારે બધાએ આ પ્રેક્ટિકલ્સ જે છે એ પરફોર્મ કરવાનો થશે. હવે આઉટપુટ તો આવી ગયું. ફરી પાછું આપણે મેઇન સ્ક્રીનમાં જવું હોય તો શું કરવાનું? કમ્પ્યુટર ઉપર તમે એન્ટર કી પ્રેસ કરશો એટલે તમારા કોડમાં આવી જશો. પછી ફાઇલ વિન્ડોની અંદર જઈ અને તમે ક્વિટ કરશો અને અહીંયા એક્ઝિટ લખશો તો ફરી પાછા તમારા ડેસ્કટોપ ઉપર જે છે જ્યાં તમે હતા ત્યાં તમે ફરી પાછા પહોંચી જશો. તો આઈ હોપ કે બધાને આ ફંક્શનાલિટી કેવી રીતના આપણી સીની વર્ક કરે છે એનો થોડોક આઈડિયા જે છે એ આવ્યો હશે. ફરી પાછું હું સી સ્ટાર્ટ કરું છું. આ કોડને હું એડિટમાં જઈ કોપી કરું છું. ફાઇલમાં જઈ અને નવી ફાઇલ ઓપન કરું છું. અહીંયા એ પણ તમને ખબર પડી હશે કે નવો પ્રોગ્રામ લખવા માટે આપણે ફાઇલમાં જઈ અને ન્યૂ પ્રેસ કરવાનું થશે. અહીંયા મેં જે કોડ કોપી કર્યો હતો એને હું પેસ્ટ કરી દઉં છું અને અહીંયા હું ડેફિનેશન હવે બીજી આપું છું. રાઇટ એ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ યોર સિટી નેમ ઓન ટુ ધ સ્ક્રીન. એટલે કે તમારી સિટીનું નામ તમારે સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ કરવાનું છે. તો આખો કોડ સેમ રહેશે. અહીંયા જે મેં મારું નામ પ્રિન્ટ કરેલું છે એટલે કે કોલેજનું, એની જગ્યાએ હું સિટી લખી દઉં છું, દેટ ઇઝ રાજકોટ. આને હું સેવ કરીશ. સિટી ડોટ સીથી અહીંયા સ્મોલમાં આપવાનું રહેશે. સિટી ડોટ સી સેવ કરી દઈશ. આને હું કમ્પાઇલ કરીશ, રન કરીશ અને અલ્ટર F5 પ્રેસ કરીશ તો મારી સિટીનું જે નામ છે એ મને સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. હવે આપણે આ પ્રોગ્રામમાં એક મિસ્ટેક કરી. માનો કે આ છેલ્લો સિમ્બોલ મેં સેમિકોલન કાઢી નાખ્યો. અહીંયા આ રીતના હતું, એ સેમિકોલન મેં કાઢી નાખ્યો. એટલે એ સિમ્બોલ સેમિકોલનનો છે એ ધ્યાનમાં રાખજો. આને હું સેવ કરું છું અને અહીંયા હું હવે કમ્પાઇલ કરું છું. તો અહીંયા આપણને 2 એરર જે છે એ બતાડશે. હવે આપણે એરર એક લાઇનમાં કરીને 2 કેમ બતાવે છે તો આ જ શીખવાનું છે. અહીંયા તમે નીચે એરર લિસ્ટમાં જોઈ શકો છો સ્ટેટમેન્ટ મિસિંગ. એટલે કે અહીંયા જેટલી પણ લાઇન્સ લખેલી છે એમાં કોઈ એક જગ્યાએ કોઈ એક સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ મિસ છે. તો પ્રિન્ટફ સ્ટેટમેન્ટ શુડ બી ટર્મિનેટેડ વિથ સેમિકોલન. દરેક આ જે આપણે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બ્રેકેટની વચ્ચે લખીએ છીએ એને આપણે બ્લોક કહીએ છીએ.
તો એવરી બ્લોક શુડ બી કમ્પ્લીટેડ વિથ સેમિકોલન. અત્યારે તો આપણે એક સિંગલ લાઇનનો જ પ્રોગ્રામ લખેલો છે, પણ ઇન ફ્યુચર આપણે મલ્ટિપલ લાઇન્સના પ્રોગ્રામમાં પણ જશું, તો ત્યારે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે કે જેટલા પણ ફંક્શન્સ હોય, જે પણ લાઇન હોય, એ લાઇનના સૌથી છેલ્લા અંતમાં સેમિકોલન લખવાનું ફરજિયાત છે. તો પ્રશ્ન થાય કે વોટ ઇઝ સેમિકોલન? સેમિકોલન ઇઝ અ સ્ટેટમેન્ટ ટર્મિનેશન ઇન સી. સીમાં સ્ટેટમેન્ટ ટર્મિનેશન તરીકે સેમિકોલનનો યુઝ થાય છે. એટલે કે લાઇનને પૂરી થવા માટે જે સિમ્બોલનો યુઝ કરવાનો છે એ સિમ્બોલ છે સેમિકોલન. સો અપ ટુ ધીસ જે કાંઈ મેં તમારી સાથે શેર કર્યું, ડિસ્કસ કર્યું, એ તમને બધાને ક્લિયર હશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે કોન્સ્ટન્ટને કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર લિસનિંગ મી એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.